Hello everyone, I am Santosh. Today we are going to discuss the next part in data structures, that is linear search. We will code the linear search and we will trace the linear search algorithm. Okay. And yesterday's class nalli ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ what is linear search. Linear search ಅಂದ್ರೆ ಏನು? We are searching the item sequentially. Item ಅನ್ನ one after the other ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. If we found the item, we call it as search is successful. Otherwise, we call it as unsuccessful. And whichever the item we are going to find, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಕೀ ಐಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, let us see with very simple example, and then you will get to know how this linear search will work. Okay, assume that we have consider an array with some items, an array with 5 items. I will take array as A of 5. Okay, now we will put some of the items in this 10, 20, 45, 5 and 16. Okay, this is not the ordered list. Ordered list ಅಲ್ಲ ಇದು, unordered list ಇದೆ. unordered ಅಂದ್ರೆ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಏರಿಕೆ ಕ್ರಮ ಇಳಿಕೆ ಕ್ರಮ ಅಂತ ಏನು ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, now we will find the item, whichever item you want to find, that item is called as key item. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, key item ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. let us search an item. Key is equal to 45. Key is what? The item to be searched in the list. ಈ ಲಿಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ, ಈ ಅರೇ ನಲ್ಲಿ 45 ಅನ್ನೋ ಐಟಮ್ ಇದೇನೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ನಮಗೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ there is a item called 45. But how the machine will check? machine ಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ there is a item called 45 ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ algorithmically ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. Okay, let us have this array like this. There are 5 items in the array. 20, 45, 5 and 16, and the positions are 0, 1, 2, 3, 4. Okay, let us start the searching the items by using linear search. Linear search andre the item will be searched in the list one after the other. Okay, step 1 I will write. Step 1 ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, compare the key with the first item. We are starting from the first item. Compare key with the item in the first position, or compare the key with the first item. For example, I will write here key is 45. We are going to compare this with the first item in the array. First item ಅಂದ್ರೆ position ಯಾವುದು, 0. we are starting from 0. ಇವೆರಡನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, key is compared with a of I if I is equal to 0. ಅಂದ್ರೆ 45 ಮತ್ತು 10 ಇವೆರಡು ಕಂಪೇರ್ ಆಗ್ತವೆ. I will write compare. ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, both are equal or not ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ both are equal ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಐಟಮ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹೌ ಟು ಕಂಪೇರ್, ಇಫ್
key is equal to a of I ಅಂದ್ರೆ key is what 45, a of I ಅಂದ್ರೆ I is equal to 0 ಇದ್ದೆ a of 0 ಆಯ್ತು. ಹಂಗಿದ್ರೆ 45 is equal to a of 0 ಅಂದ್ರೆ ಏನು 10. ಇದೇನಾ ಇದು ನೋ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಮುಂದಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನ ಇದೇ ತರ ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಚ್, ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಇದೇ ತರ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಐಟಮ್ ಸಿಗೋವರೆಗೂ. ಅಂಟಿಲ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಸಿಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸರ್ಚ್ ಈಸ್ ಅನ್ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಗೇನ್ compare key with the second item. Okay, hangidre how we are going to write key is what 45, and again this is compared with the list of items of array 20, 45, 5, 16. Now I should be moved further. I ಮೊದಲು 0th ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಈಗ 1 ಪೊಸಿಷನ್ ಗೆ ಬರಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು access this item. ಹಂಗಿದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಐಟಮ್. ಕಂಪೇರ್. ಈಗ ನಮ್ ಕೀ ಐಟಮ್ ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ ಅರೇ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ 1 ನಲ್ಲಿರೋ ಐಟಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೇನಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿಲ್ ಕಂಪೇರ್ ಇಟ್ ಇಫ್ e is equal to a of I. Now I value is 1 or I is indicating the indexes and the index is now it is 1. Okay, what is key 45? Is it equal to a of I andre a of 1 andre 45 is equal to a of 1 means 20. Is it true? No, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಐಟಮ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. Now we'll move further. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಐಟಮ್ ವೆದರ್ ದ ಐಟಮ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಕಂಪೇರ್ ಕೀ ವಿತ್ ಥರ್ಡ್ ಐಟಮ್. ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ಅಗೇನ್. Key is equal to key ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು 45 is equal to the item in the array. What are those? 10, 20, 45, 5 and 16. It is 45. Okay, and let us compare. Now where the I will be? I will be at the index 2. We are moving I value every now and then. Okay, now compare with the third item or I is equal to 2th item. Okay, now what will happen? You are comparing. Comparing means you are checking whether both are equal or not. Now again use the same thing, key equal to a of I. Why I am using double equal to? Because in C we should use double equal to know the equality. Okay, what is key 45? What is a of I? A of I means I is equal to 2 a of 2. 45 is equal to 45. Yes, yes means we have found the item. ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಐಟಮ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬಿಕಾಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದಟ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ so that what we can say item is found ಅಥವಾ key is found at the position. at the position, ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೀ ಸಿಕ್ತು? ಅರೇ ಪ್ರಕಾರ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ದಿ 2th ಇಂಡೆಕ್ಸ್
ಬಟ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು 1 2 3 ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರೆಯೋಣ, ಐಟಮ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಪೊಸಿಷನ್ 3. ಓಕೆ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಐಟಮ್ ಸಿಕ್ಕ್ರೆ ಪೊಸಿಷನ್ 3 ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ನೋಡಿ, i = 2 ಇತ್ತು, ಅದನ್ನ 3 ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, i + 1. ಓಕೆ, now we can say that search is successful. Okay, and why it has become very easy to do this? ಇದನ್ನ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಈಸಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ಸ್, ಓನ್ಲಿ 5 ಐಟಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಐಟಮ್ ಹುಡುಕೋದು ಬಹಳ ಈಸಿ ಇನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಸರ್ಚ್. ಇಫ್ ದೇರ್ ವೇರ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ನಾವು ಹುಡುಕ್ತಾರ ಐಟಮ್ 90,000 ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೆಕ್ಡ್, ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್, ಫೋರ್ತ್, ಫಿಫ್ತ್, ಸಿಕ್ಸ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಐಟಮ್ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಐಟಮ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಲೀನಿಯರ್ ಸರ್ಚ್. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಮಚ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಡಿಮೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಲೀನಿಯರ್ ಸರ್ಚ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಐಟಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಲೀನಿಯರ್ ಸರ್ಚ್. We are using the other method of searching the item. Okay, let us code this whatever we have done. ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದನ್ನೇ ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಇಫ್ ನಮ್ಗೆ ಐಟಮ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ನಾವು ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಐಟಮ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ಇಂಡಿಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ಕೋಡ್, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ದಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ದಿ ಲೀನಿಯರ್ ಸರ್ಚ್. ಲೀನಿಯರ್ ಸರ್ಚ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ಕೋಡ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ #include stdio.h void main. And ಇಲ್ಲಿ very important thing is, whenever you are coding you should know the variables whichever you are going to use. ಅದೊಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ definitely you can write the complete code. Okay, to have list of items ನಮಗೇನ್ ಬೇಕು, array ಬೇಕು which can have number of items. We need I because I want to start from searching from first position, that is I is equal to 0 we are starting with. We need n, how many number of items you want to use out of 20 located areas. Then we need key because as a user ನಾವು ಏನು ಹುಡುಕಬೇಕು ಅಂತ ನಾವೇ ಕೀಯನ್ನು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು. Then we have very important point, that is f equal to 0. F means F is used to indicate whether the item has found or not. ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಐಟಮ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ F ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ 0 ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಐಟಮ್ ಸಿಕ್ಕರೆ F equal to 1 ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಐಟಮ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ F equal to 0, ಐಟಮ್ ಸಿಕ್ಕರೆ F equal to 1. It is just like indication. Okay, let us write the complete code. Printf, first what you are going to add, enter n value. What is n value? Number of items you want to use in this code. Scanf %d ampersand n means if n is equal to 5 you are going to enter 5 items. If n is equal to 3 you are going to enter 3 items. Okay, now we will enter the items. Printf enter items. n equal to 5 ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ 5 items ಅನ್ನ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು. and item enter ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ we are repeating, that's why use the loop for that.
I am storing the items in A of I. A is the array, I is the position which starts from 0, 1, 2, 3 up to n. Okay, got it? Very simple. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಐಟಮ್ ಅನ್ನು ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. And one thing we have missed, or after entering the item, you can ask the user to enter the key item. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಐಟಮ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಹುಡುಕ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತ ಯೂಸರ್ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ಎಂಟರ್ ದ ಕೀ ಐಟಮ್, ಎಂಟರ್ ದ ಐಟಮ್ ಟು ಬಿ ಸರ್ಚ್ಡ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಐಟಮ್ ನೀವು ಹುಡುಕ್ಬೇಕಂತೀರಾ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೀ ಐಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And now comes the very important part of this linear search. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಇನ್ನು ನಾವು ಲೀನಿಯರ್ ಸರ್ಚ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, and what we have done just now, we have seen how we have compared. Key is compared with I equal to 0th item, key is compared with I is equal to first item, key is compared with I is equal to third item. ಈ ತರ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. And this is what we are repeating the process of comparing. That's why we need loop. Okay, I will write for we are starting with I is equal to 0, I less than n, I plus plus. ಅಂದ್ರೆ 0th position ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ n ವರೆಗೂ we are repeating the process. And I will write if, very simple, key is equal to A of I. ಅಂದ್ರೆ I equal to 0 ಇದೆ, 0 less than n ಅಂದ್ರೆ n equal to 5 ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. There are 5 items. I equal to 0, 0 less than 5 is true, then it will come inside. Now key is compared with A of I. ಅಂದ್ರೆ key is equal to A of 0 ಇದೇನೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. If key is equal to A of I, ಅಕಸ್ಮಾತ್ key ಯಾವುದಿದೆ ಅದು ಮತ್ತು A of I ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು, ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಐಟಮ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ ಐಟಮ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂತ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಎಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂದ್ರೆ ಐಟಮ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಎಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಐಟಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ನಾವು ಐಟಮ್ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೇನು ನಾವು ಮುಂದೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ವಿ ಶುಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಗೆ ಐಟಮ್ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿ. ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಐಟಮ್ ಸಿಕ್ಕ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಅದು ಸರ್ಚ್ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿ ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ವೆನ್ ವಿ ಸೇ ಆರ್ ವೆನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದೇರ್ ಆರ್ 10 ಐಟಮ್, 10 ಐಟಮ್ ಅನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ವೆದರ್ ದ ಐಟಮ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಐಟಮ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಈ ತರ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತದು. ಈ ತರ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಎಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಆಗಿದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಇಫ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಆಗಿದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಎಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಮೀನ್ಸ್ ಐಟಮ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು, ಸರ್ಚ್ ಈಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್. ಓಕೆ, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರಿಂಟ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಐಟಮ್, ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್, or ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರಿಬಹುದು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ಐಟಮ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಅಟ್ I plus 1th ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸರ್ಚ್ ಈಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್, ಎಲ್ಸ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರಿತೀವಿ, ಸರ್ಚ್ ಈಸ್ ಅನ್ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್.
got it? Very simplest algorithm to use. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ? ಫಸ್ಟ್ ನಾವು n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿದ್ವಿ, n = 5 ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಂಟರ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 5 ಅಂತ ನಾವು n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಆ 5 ಐಟಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ದ ಕೀ ಐಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಐಟಮ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ i = 0. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ or we are comparing with the first item and we are comparing with the second item. ಈ ತರ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. i = 0 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? we are comparing with the first item. okay, next 0 is less than 5. yes ಅಂದ್ರೆ move forward. now we are checking if key is equal to f5. if key is equal to f5 ಆದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಐಟಮ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಐಟಮ್ ಸಿಕ್ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್. ಓಕೆ, ಫೈನಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೆಕ್ ಇಫ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಎಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಆಗಿದ್ರೆ ಸರ್ಚ್ ಇಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಚ್ ಇಸ್ ಅನ್ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್. ಓಕೆ, ಗಾಟ್ ಇಟ್? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮೆಂಟ್. Okay, thank you.